اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کمیشن کے حوالے سے ہے، جو کہ بلاسفیمی بزنس گینگ کے جو شکار بچے ہیں جن کے حق میں یہ کمیشن بنانے کا حکم دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو جب میں نے کمیشن کی رپورٹ اس کو پبلش کیا تو بلاسفیمی بزنس گینگ کے جو سرگرم بہت ہی متحرک دہشت گرد انتہا پسند ہیں، میں جانتا ہوں وہ کون کون ہیں، ان سب نے آ کر کمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے میں آپ کو سارا جواب دے دوں، جو آپ کے سوال ہیں میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے دوں گا، اور آپ خود جان لیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ کمیشن اگر واقعی ہی جو انصاف کے اصولوں پر قائم کیا جا رہا ہے تو اس میں ان 5 بے گناہ افراد کی عدالتی حراست کے اندر قتل جو ان کو کیا گیا، جو ان کے عصمت داریاں کی گئی، فاطمہ جہانگیر کی مسلمان بچی جو آپ کی اپنی مسلمان بچی، آپ کی ہم مذہب کی، لاہور جناح ہاسپٹل نے اس کی جو پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا، کس کی کہنے پہ کیا گیا، کس کی اما پہ کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر پوسٹ مارٹم ہوتا تو وہ سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا، اور جو اس کمیشن کے اندر اس بچی کی بھی آپ جو مرڈر ہے جو کیا گیا وہاں پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو جن توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان بچوں کو آپ نے قتل کیا گیا، اگر اس کمیشن میں مذہبی اسکالر کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینشن کیا ہے کہ ان کو ایک مذہبی اسکالر کی ضرورت ہے، تو اس مقصد کے لیے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ وہ انتخاب کریں گے جناب طاہر اشرفی کا۔ اگر تو اس کمیشن کے اندر طاہر اشرفی کو آپ شامل کر لیتے ہیں تو اس کمیشن کی پوری جو ساکھ ہے میری نظر میں مشکوک ہو جائے گی، اور مشکوک تبھی ہوگی تھی جب انہوں نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جناب ایک مذہبی اسکالر کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو طاہر اشرفی ہے اس کا اپنا چھوٹا بھائی حسن مافیہ جو کہ توہین رسالت کے مقدمات میں درجنوں مقدمات میں وہ مدعی ہے، اور لاہور کے جو سرکل ہے ان کا گروہ، وہ اس گروہ کا سرگناہ ہے۔ تو کیا طاہر اشرفی اپنے بھائی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا؟ یقیناً نہیں، بلکہ وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بے گناہ معصوم مسلمان بچوں کے خلاف فیصلہ دلوانے میں کردار ادا کریں گے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ اسلام آباد کی جو سائبر کرائم ونگ ہے FIA فیڈرل انویسٹیگیشن اسلام آباد، اس توہین مذہب کے کاروبار کا وہ حصہ ہے۔ ان کے بغیر نہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، نہ ہی مقدمے ہو سکتے ہیں۔ ان کی ملی بھگت کے ساتھ اور یہ بلاسفیمی بزنس گینگ، یہ سب مل کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں پہ ملزمان بھی مسلمان ہیں اور شکایت کنندگان بھی مسلمان ہیں۔ ایسے حالات میں اس کمیشن سے کسی بھی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ فیصلے کی توقع تو مجھے نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں رکھنی چاہیے۔ اگر واقعی اس کمیشن کا مقصد سچائی اور انصاف کا قیام ہے تو اس میں غیر جانبدارانہ ماہرین اور بین الاقوامی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کے اداروں کو شامل کیا جاتا ہے، تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے، اور توہین رسالت کے نام پر چلنے والا یہ مسلمانوں کا یہ جو غیر انسانی کاروبار ہے، ہم اس سب مل کے اس کو بے نقاب کریں۔ اب جناب یہ ایک جو بلاسفیمی بزنس والے، یہ ان کا کہنا کہ ہم بھاگ گئے ہیں، یہ آپ کا بے بنیاد اور جھوٹا ایک بیان ہے۔ تھوڑا سا آپ کو واضح کرتے ہیں، 2017 کے اندر PMLN کا پورا کردار، نواز شریف کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، چودھری نثار کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں مارچ کے مہینے کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہمارے خلاف دیکھ لیں، FIA کا کردار ہمارے خلاف دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 12,000 توہین رسالت کی اپلیکیشنز ہمارے خلاف ہیں، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروکلیمیشن آرڈر ہمارے خلاف ہے، TLP کو کس طرح سڑکوں پہ ہمارے خلاف لے کے آیا، عمران خان کی ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے یونائٹڈ نیشنز کو خط لکھی ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو جناب ہم نے آپ کی 2 حکومتوں کو بھگتا لیا ہے، تو آپ تو کسی بات کی مولی نہیں ہے، آپ کو یہ میں بتا دوں۔
اور अगर हम भाग रहे होते तो जनाब ये पूरा पाकिस्तान जिसने हमारे सर पे 5,30,000 US डॉलर कीमत रख छोड़ी हुई है, तो हम आपसे छुपते ना ही आपका मुकाबला कर रहे होते सोशल मीडिया के ऊपर। ये एक बेबुनियाद और हकीकत से दूर इल्ज़ाम है। हम किसी से नहीं भागे, ना भागने वालों में से हैं, बल्कि इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोग हैं। कमीशन बनने पर खुशी इसलिए हमने मनाई थी उस वक्त क्योंकि ये एक उम्मीद की किरण थी कि शायद इंसाफ का कोई दरवाज़ा उन मासूम मुसलमान बच्चों के लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ कमीशन बनने से सब मसाइल हल हो जाएंगे, तो आप वो पंजाबी में कहते हैं ना, भोली हैं, ठीक है, और आपकी सादा लोही के सिवा इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आपने कहा जी कि मातम हम मना रहे हैं, तो हुजूर वाला मातम या एहतजाज हमारी कमज़ोरी नहीं, बल्कि कि हमारे सब्र और हिम्मत की अलामत है। हमें मालूम था कि इंसाफ के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। इन बच्चों को जैसे कल ही इस्लामाबाद के जज ने 6 बच्चों की ज़मानत जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया। मुश्किलात तो हैं, हमें पता है। जब आप जैसे जो लोग हैं वो आपके साथ जब तक कोई जुल्म नहीं ना होगा तोहीन मज़हब के ऊपर, आपको तब तक एहसास नहीं होगा कि ये कितना हसास मामला है। आपके लिए तो बहुत इजी है किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना और जनाब उसको पाबंद सलासल कर लेना FIA की मदद से। तो मगर हकीकत ये है कि सच्चाई को दबाने से हक़ाइक़ बदल नहीं जाते। जो मज़ालम और नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो सब सामने हैं। अगर इंसाफ के तगाज़े पूरे किए जाएं तो हक़ खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि जनाब ये इदारे अपनी ही रिपोर्ट को ऑन नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये रिपोर्ट गलत थी तो फिर इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन क्यों बनाने गए? सच का जो झटका है वही नहीं सह सकते जो खुद झूठ की इमारत पे खड़े हों। वक्त सब कुछ जनाब ज़ाहिर कर देगा और साबित करेगा कि आप झूठे हैं, आप इंतहा पसंद हैं और आप जालिम हैं। सबूत छुपाने या इनकार करने से हकीकत नहीं बदलेगी। अगर वाकई कोई सबूत नहीं था तो फिर कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल मसला ये है कि जब सच सामने आने लगता है तो कुछ लोग पहले ही से उसकी साख पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जैसे जनाबे वाला ये ब्लास्फेमी बिजनेस अगेन आप कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो हकीकत को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। अगर सब कुछ इतना ही बेबुनियाद तो कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करें। रोना धोना हम नहीं बल्कि वो कर रहे हैं जिन्हें सच का खौफ है, और सच हकीकत ये 28 फरवरी के बाद आप देख लीजिएगा, आपके सामने रहेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर आप जैसे लोग जो तौहीन रसालत के झूठे इल्ज़ामात लगा कर बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, उनके लिए हकीकत और सबूत की कोई मायने नहीं रखते। अगर वाकई सच्चाई की तलाश होती तो आप जैसे लोग आला अदालतों में गैर जानबदाराना फ़ैसले का मुतालबा करते, ना कि झूठे मुकदमात और मन गढ़ंत सबूतों के ज़रिए लोगों की जानें ख़तरे में डालते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में तौहीन रसालत के कवानीन को एक कारोबार मुसलमानों ने बना लिया हुआ, जिसके ज़रिए से मुखालिफिन को दबाना, मसीहों को निशाना बनाना, मजहबी इंतहा पसंदी, ये ग्रोह मिलकर मासूम लोगों को फंसा कर, और ये FIA और इंतहा पसंदों, ये जो दहशतगर्द मुसलमान ग्रुप हैं, ये इनकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर आप अकाउंट्स बनाते हैं, फिर जनाब मासूम बच्चों को झूठे गवाह भी आपके होते हैं, ज़बरदस्ती आप एतराफ़ी बयानात भी FIA लेती है। तो ये सारे हथकंडे FIA और ये तौहीन मज़हब के ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के ये दहशतगर्द कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अगर आपके पास वाकई कोई सबूत होते तो कमीशन के क़याम से घबराने की बजाय इसकी हमायत करते। मगर चूँकि आप जानते हैं कि हकीकत कुछ और है, इसलिए कमीशन से फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। सच्चाई को दबाने वाले हमेशा
झूठे ये जो सहारे होते हैं ना, जीतने की कोशिश करते हैं कि आप झूठ का सहारा लेके आप जीत जाएंगे, मगर तारीख़ गवाह है जुल्म, नाइंसाफ़ी, बारबरियत हमेशा ये बेनकाब होती है और होती रहेगी। और मैं आपको फिर वाज़ह करता हूँ, इससे पहले मैं अपनी वीडियो एंड करूँ, आप 2017 का रिकॉर्ड देख लें कि हमने जनाब PMLN जैसी ज़ालिम हुकूमत को भुगता लिया, हमने इमरान खान जैसे फाशिस्ट इंसान को, डिक्टेटर इंसान को भुगता लिया। 12,000 फिर मैं दोहरा देता हूँ, तौहीन मज़हब की FIRs हमारे ऊपर दरख्वास्तें, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लाल मस्जिद की हैं, करोड़ों सर की कीमतें हैं। अगर हम इतने ही खौफज़दा होते तो फिर हम गेरिट विल्डर्स की सपोर्ट क्यों कर रहे होते? अगर हम इतने ही खौफज़दा होते तो हम रंगीला रसूल का तर्जमा क्यों करवाते? अगर हम इतने ही खौफज़दा होते तो फिर हम मोहम्मद के जो कार्टून कॉन्टेस्ट था उसके हम इनामात क्यों रखते या इनामात क्यों देते? तो घबरा तो आप गए थे पाकिस्तान में, हमने तो सिर्फ अभी अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक़ इस्तेमाल करना ही शुरू किया था। पूरे का पूरा पाकिस्तान आप जलाना शुरू हो गए थे। तो हजूर वाला, आप तारीख़ का मुतालिया करें, 2017, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 तक सड़कों पे हमारे ख़िलाफ़ आप रहें, हम नहीं। उसके बावजूद भी हम हक़ की आवाज़ उठाते रहे। फेसबुक से डिटेल हमारी किसने ली? चौधरी निसार का हिस्ट्री देखें, उसका इक़्तिदार का देखें, अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें। पूरा पाकिस्तान तो आपका हमारे नाम से चलता था, आपके कारोबार हमारे नाम से चलते थे, और आप कह रहे हैं कि हम डर के भागें। वक्त साबित करेगा, 28 फरवरी का इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया।